CIA ਸਟਾਫ ਨੇ 5 ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 7,88,000 रुपए की ड्रग मनी, 32 बोर के 2 पिस्तौल ते 13 रौंद, 2 इलैक्ट्रॉनिक कंडे, ड्रग मनी की गिणती करने वाली मशीन ते कार समेत गिरफ्तार किया है। फड़े गए मुलजमां की पहचान हरपेज सिंह उर्फ जावेद उर्फ गोलू वासी पिंड लोहारका कलां, सुनील मसीह वासी पिंड बल्लड़वाल थाणा अजनाला, लवप्रीत सिंह हैप्पी हूपर वासी पिंड लोहारका कलां, जुगल किशोर वासी नेड़े सब्जी मंडी मजीठा ते विशाल वासी लोहारका कलां वजों हुई है। पत्रकारां नूं जानकारी दिंदिआं पुलिस कमिश्नर अमृतसर विक्रमजीत दुग्गल ने दस्सिया कि CIA स्टाफ के मुखी इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर अपने साथी मुलाजमां नाल एस बेरी फ्लैट बाईपास वल्ला ते नाकेबंदी करके उकत मुलजमां नूं गिरफ्तार किया है। उन्होंने दस्सिया कि मुलजमां खिलाफ थाणा मकबूलपुरा च मामला दर्ज कर लिया गया है। अमृतसर स्टार TV की खास रिपोर्ट। हाँ जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ जी, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ CIA ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ जो अपनी कारगुजारी अज अर्ली मॉर्निंग दिखाई है वो बड़ी शलाघायोग है। इस विच 1.5 किलो हैरोइन दे नाल 2 वैपन्स, छोटे वैपन पिस्टल 32 बोर दे ते ड्रग मनी पौने 8 लाख ड्रग मनी जिहड़ी है वो रिकवर हुई है। इस विच 5 जिहड़े दोषी जिहड़े समगलर्स है वो भी फड़े गए। ये बरामदगी ते अरेस्ट इस करके भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बैकवर्ड लिंकेज है जिहड़ा वो इंपॉर्टेंट समगलर्स दे नाल जाके जुड़दा है, जिस विच कि रजिंदर गंजा जंडियाला तो काफ़ी इनफेमस समगलर इस तो पहला रह चुका है, उसकी भी इनवॉल्वमेंट सामने आती है। इस तो इलावा नरिंदर निंदी करके समगलर है, उसकी भी इनवॉल्वमेंट सामने आती है। नरिंदर निंदी धूलका पिंड दे रहन वाला, थाणा खलचियां तो ये उत्ते पहला 2 मुकदमे NDPS दे भी दर्ज है, एक होर गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है। जिहड़े 5 दोषी इस विच फड़े गए है जिन्हां तो ये हैरोइन, ड्रग मनी ते वैपन्स एम्यूनीशन रिकवर होया है, उन्हां च हरपेज सिंह उर्फ जावेद जो कि 22 साल का लोहारका कलां का रहन वाला, सुनील मसीह 21 साल का बल्लड़वाल अजनाला का रहन वाला, लवप्रीत सिंह हैप्पी उम्र करीब 26 साल
ਇਹ ਵੀ ਲੋਹਾਰਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਮਜੀਠਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਹਾਰਕਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 7,88,000 रुपए ड्रग मनी भारतीय करंसी, 2 पिस्तौल 32 बोर दे, 13 लाइव राउंड्स 32 बोर दे, एक कार i20 चिट्टे रंग दी जिसका नंबर PB02CQ2272 है। 2 इलैक्ट्रॉनिक कंडे जिहड़े छोटे हैरोइन नूं ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਾਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਭੇਜ ਸਿੰਘ एलियस जवेद के उपर 4 मुकदमे है, जिन्हां 3 NDPS के मुकदमे ऑलरेडी है, एक असला एक्ट 307 का मुकदमा भी है। लवप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी के उपर 8 मुकदमे नज़र च आए है, जिहदे 302 IPC का मुकदमा भी है, ND के मुकदमे भी है, चोरी के मुकदमे भी है, आर्म्स एक्ट वगैरह के मुकदमे भी है। जुगल किशोर जो कि मजीठा एरिया के रहने वाला है, ये उपर भी पहला ND ते आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज है। विशाल के उपर भी NDPS का मुकदमा सामने आया है। ये जो खेप है, ये जो कंसाइनमेंट है, इन्हां वल्लों तरनताਰਨ एरिया तो लियाउण दी जो इन्हां दी प्रीलिमिनरी इंटैरोगेशन तो पता लग्या। तरनताਰਨ डिस्ट्रिक्ट दे विचों किसी एरिया चों, पट्टी दे नेड़े किसी एरिया चों ये लैके आए है। इस तो इलावा ये भी सामने आ रहा है कि इन्हां ने इहदा डिस्पोजल अमृतसर शहर दे विच कई पैडलर्स कोले करना सी। इस विच जिहड़ी मनी दी ट्रांजैक्शन भी हुई है, 20 लाख तो उपर की जिहड़ी मनी दी ट्रांजैक्शन इहदे सामने आई है, उहदे एविडेंस भी है। इन्हां दे मोबाइल फोन्स भी रिकवर किए गए है, जिन्हां विच काफ़ी कुछ एविडेंस इन्हां दे खिलाफ जांदा है। जिन्ना कुछ इन्हां ने दस्सिया उस तो ये साबित हुंदा है कि एक वड्डा नैटवर्क चला रहे हैं, जिहदे थ्रू अमृतसर शहर तो लैके अमृतसर रूरल एरिया ते होर माझे दे डिस्ट्रिक्ट्स दे विच इन्हां दा नैटवर्क फैलिया, जिहदे थ्रू ये पैडलर्स नूं सप्लाई करते हैं। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स दे विचों खास तौर ते हुण तक जो सामने आया तरनताਰਨ एरिया तो इन्हां नूं सप्लाई हुंदी है। ये जिहड़ी ब्रेक या तुसी कहो कि सप्लाई चेन जिहड़ी टुटी है, इस नाल मैं समझदा कि काफ़ी हद तक जिहड़ी ड्रग पैडलिंग दा जो लक है वो टुटदा है। CIA दे स्टाफ ने DCP डी साहब, ADCP डी साहब, DSP ACP डी साहब ते इंचार्ज CIA इन्हां वल्लों ये जिहड़ी कार्रवाई की गई है, तो इन्हां टीमां वल्लों जो कार्रवाई की गई है वो बड़ी शलाघायोग है। ये जिहड़ी इंफॉर्मेशन है ये पब्लिक तो आई हुई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, तो मैनू इस गल की खुशी है कि पब्लिक ने ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन साडे जो
ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਦਾ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈਆਂ। ਸਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੱਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜੇ ਵੀ ਗਏ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰੋੜੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉੱਪਰੋਂ ਫਲੈਟ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜੁੜਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਮੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੁਰਿੰਡਾ ਕਰਕੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜਾ ਜੋ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਰਸਨ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਪਰਸਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਣਾਏ। ਸਰ, ਨਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ 3 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਏ ਬਾਰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੈਡਲਰਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਿੰਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਵੱਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016-17 ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ
ਹਰਪੇਜ ਏਲੀਅਸ ਜਾਵੇਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਪੀਓ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀ? ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ 17,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲੈਟ। ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਹੈ ਲਿੰਕ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ